ओके तो आमे प्रथम क्लास रे तार परिचय हिसाब रे भारतीय संस्कृति एवं बाइबल संस्कृति केमिति जोड़ित आमे से देखिथिलु चाहे सांस्कृतिक भाव रे धार्मिक भाव रे आत्मिक भाव रे सामाजिक भाव रे आर्थिक भाव रे केमिति संपर्क अछि से विषय आमे देखिथिलु आ ए सब उदाहरण जाक आमे देखिथिलु तापरे प्रथम अध्याय गलु कि मानव वंश शास्त्र कोन मानव वंश शास्त्र है कि जे मनुष्य समाज रो वैज्ञानिक अध्ययन ओके साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन कल्चर से विषय हम ध्यान करतो तापरे तार विभिन्न शाखा ए हमें देखिथिलो द्वितीय अध्याय थिला कि जे मिशनरी एवं एंथ्रोपोलॉजी से दि जन को मध्य रे केमिति संपर्क थिला सेवक एवं मानव शास्त्र बा समाज से मान मध्य संपर्क केमिति थिला से विषय हम देखिथिलो दुई के विषय रे टिके संघर्ष थिला आ तार अनेक कारण थिला तीनोटी कारण हम देखिथिलो तापरे से माने केमिति समाज रो विकास पई से माने आउ थरे मिसिकी सेवा करछुंदी से विषय हम देखिथिलो तृतीय अध्याय रे संस्कृति कोन हमें देखिथिलो आ संस्कृति कोन तार गुणावली हमें देखिथिलु तो संस्कृति एक जीवन शैली संस्कृति जीवन जापन पर एक माध्यम ए सब आमने देखिथिलु एडाला आम तृतीय अध्याय संस्कृति गोटे ग्लू गाम परी हमर लोक मानकु समाज को रखिछि से विषय भी हमें देखिथिलु आ जेमति कहलु कि जेमति के माछो बिना पानी रही नहीं सेमिति हमें संस्कृति बिना हमें रही पारिबा नहीं चतुर्थ अध्याय देखिथिलु जे व्यक्ति एवं संस्कृति सहित संपर्क केमिति हमें देखिथिलु कि व्यक्ति जिते जन्म होची से संस्कृति नहीं आसुनी किंतु जो संस्कृति रे जन्म होची से संस्कृति रे शिखुची तापर ता द्वारा से परिचालित होची तो आमे संस्कृति रे जते बेले काम करछु संस्कृति रो विषय ने किंतु तांकर जो आत्मा हृदय जो मन अछि ताकू आमे केंद्र करिवार अछि अध्याय 5 एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं अन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण ए चैप्टर देखिथिलु कि जे एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण केवल आमे सब बळे मोर संस्कृति की फॉलो मोर संस्कृति उच्चा बोली भाबी थाउछु जहा कि ठीक नै किंतु अन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण कोन माने प्रत्येक संस्कृति रे किछि भलो अछि किछि मंद अछि एडा हला अन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण को संस्कृति भी परफेक्ट नै नो कल्चर इज परफेक्ट प्रत्येक संस्कृति रे किछि भलो अछि किछि मंद अछि ए हमें देखिथिलु अध्याय 5 अध्याय 6 रे हमने बाइबल रो शिक्षा और सांस्कृतिक संपर्क हमें देखिथिलु ये बाइबल रो संस्कृत शिक्षा सहित आज रो हमर संस्कृति को हमें केमिति जोड़िबा आ केतरी विषय एसेंशियल अछि नेगोशिएबल अछि केतरी विषय हमें अवश्य करबा आ केतरी विषय संस्कृति के ऊपर आधारित करके हमें कार्य करबा ए हमें देखिथिलु आ सप्तम अध्याय विश्व दृष्टिकोण वर्ल्ड व्यू हमर संस्कृति ए जो वर्ल्ड व्यू जो विश्व दृष्टिकोण अछि ता ऊपर आधारित करके अछि हमने देखिथिलु तापरे अष्टम अध्याय रे अन्य संस्कृति अनुभव आमे जेतबे गोटे संस्कृति रो अन्य संस्कृति जाउछु तबे केमिति तारो प्रभाव पड़छि आमे ताहा देखिथिलु अन्य संस्कृति गले जो कल्चरल शॉक जहा कि हमने नवा विषय देखुछु सेते तापरे अन्य संस्कृति गले केमिति ता सहित हमने एडजस्ट हेबा पड़ियो केमिति ए सब हमने ए अध्याय रे हमें देखिथिलु भाषा शिखिबा संस्कृति शिखिबा और से अनुसार रहबा अध्याय 9 रे अन्य संस्कृति संपर्क
अन्य संस्कृति जिते जाऊँ आम केमी संपर्क करवा केमी आमने व्यवहार देखा तो आम देखी जे प्राय आमर अन्य संस्कृति संपर्क में 4टी संस्कृति रोचे तेणु यह गोटे खिचड़ी तो ये 4टी संस्कृति को धरिकी आम केमी कम्युनिकेशन बा संपर्क रखा यह आम चैलेंज अध्याय 10 लगे संपर्कर माध्यम संपर्कर माध्यम ये आम दीटा देखी गोटे भाषा आ गोटे कला कला नहीं कला आ विषय आम देखी कि आपको धरिकी आम केमी कार्य कर प्रत्येक संस्कृति किसी ना किसी कला अच्छी आ से कला को देखिकी आम केमी कार्य करवा अध्याय 11 सामाजिक संगठन आम देखी आउटा 3 संगठन अच्छी गोटे परिवार आउ गोटे लगे जे सामाजिक दल एवं आउ गोटे लगे जे सामाजिक संगठन तो जिते जो संस्कृति जाऊँगी से परिवार गठन केमती लीडरशिप केमती तापर से सामाजिक दल केमती सामाजिक संगठन केमती आपको धरिकी आम कार्य करवा तापर 12 अध्याय पदवी एवं दायित्व बा भूमिका पदवी आउ प्रत्येक गोटे गोटे समाज रे हमर गोटे पदवी अच्छी आ पदवी की धरिकी तार भूमिका अच्छी आकू आम केमी कार्य करबा से विषय देखिथिलु आ विशेष करके जो मिशनरी बा सेवकर जो रोल ओके लर्नर सर्वेंट स्टोरी टेलर से जने शिष्य बा शिखबा और सेवक और कहानी कहबा व्यक्ति हेबार एबे जाय कि आम अन्य संस्कृति रे जाय कि भल भाव कार्य करबा तापर परिचय बा मेल मिलाप लोक मान सहित केमिति आर्थिक भाव सांस्कृतिक भाव धार्मिक भाव सामाजिक भाव आम केमिति लोक मान सहित रही कार्य करबा ए आम देखिथिलु लास्ट अध्याय शेष अध्याय संस्कृति परिवर्तन ओके संस्कृति परिवर्तन अर्थात आमने सुसमाचार नेब द्वारा संस्कृति को केमिति रूपांतर करि पारछु ताहा माने ए अध्याय देखिथिलु लास्ट रे आमे हा कहथलु जे एंथ्रोपोलॉजिकली इवांजेलिज्म मीन्स कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मानव शास्त्र अनुसार सुसमाचार अर्थ सांस्कृतिक रूपांतर जो सुसमाचार गोटे संस्कृति को जाऊँगी से संस्कृति को गोटे रूपांतर आनी दौर आम ये देखी विशेषकर जो हेड हंटर्स से माने केमती सोल हंटर ओके से संस्कृति केमती परिवर्तन होता आम शिखी एठी नर्डर्स जो माने कि ताल गछ चढ़ा लोक मैंने आज से केते डेवलप होची ता द्वारा सुसमाचार जीवा द्वारा ये सब आम देखी वर्तमान आज्ञा रेकर्डिंग रखि वर्तमान आपण मानकर किछि जदि प्रश्न अछि आ क्वेश्चन अछि कमेंट अछि आपण माने पचार परबे तापरे ए सब्जेक्ट रो परीक्षा असाइनमेंट कोन हबो ता हमें कहबो तेणु आ रेकर्डिंग रखि थांतो राइट कहारो किछि प्रश्न नै कमेंट नै चतुर्थ अध्याय व्यक्ति और संस्कृति विषय टिके कहतु सर राइट ओके व्यक्ति एवं संस्कृति आउ आपण एबे ओडिया कहउछन राइट दीदी और सेटा भी बलांगीर ओडिया राइट संबलपुरी ओडिया कहउछन आपण काहे कि तमिल कहनांती
ଆପଣ କାହିଁ ଗୁଜରାଟ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଜରାତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଦିଦି କହିବେ? କାରଣ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଓକେ, ସୋ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ ସେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ। କଲଚର ଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣଡ, ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିରେ କିଛି ଡୁଜ ଏଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଡମ ବି ଅଛି, ଫ୍ରିଡମ ବି ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରିଡମ ବି ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି କି ଯେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୋଲେ ଶାଢୀ ଏକା ପିନ୍ଧିବାର ବୋଲି ଗୋଟେ, ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଶାଢୀ ଚୁଡିଦାର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଚୁଡିଦାର ପିନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ରହୁଛି। ସୋ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେ ସଂସ୍କୃତିର ଶିଖୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ବା ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ବା ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସେଟା ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଟା ଟିକେ ଲେଖି ପାରିଲେନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା, ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓକେ, ରାଇଟ୍। ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଦେଖୁଛୁ, ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଆଉ ବାଇବେଲର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତାକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧରିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦଉଛୁ କି ଯେ ପାଉଲ କହିଲେ କି ଯେ ତମେ ଏକାରିକୁ ଚୁମ୍ବନ, ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି ନମସ୍କାର କର ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଟା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ସେଟା କରିପାରୁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓକେ, କେତେ ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ କରିପାରିବା, କେତେ ବିଷୟ ଅଛି କି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଏସେନ୍ସିଆଲ ନେଗୋସିଏବଲ, 100% ତାକୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ଡାଉଟ ଅଛି ତାହା ଲାଗି ନେଗୋସିଏବଲ, ଆମେ କରିପାରିବା କେବେ ହେଲେ, କେତେବେଳେ କରିବି ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିସ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଗ୍ରିଟିଂ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ସେହା କରିପାରିବା। ଓକେ, ସେଇଟା ହେଲା ବାଇବେଲର ପ୍ରଗଟୀକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିରେ କିଛି ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, ଚାहे ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଉ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ହଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ସେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବ ପଢିଥିଲୁ, ତାପରେ ପ୍ରେରିତ 28 ପର୍ବ ପଢିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ 28 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 28 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମିରାକଲ, ତେବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ଜାଣିକି ତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେତେ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ସମୟ ଲାଗିବ।
କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିକି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। 1, 2, 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଟିକେ ରିପ୍ଲେ କରିପାରିବେ କି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ପୁରା स्टडी मटेरियल का हमें व्हाट्सएप रे छाड़ी देबो आगे आपण माने आराम से देखिए हमें ग्रुप रे छाड़ी देबो ओके ताको थैंक पीडीएफ करके हमें ग्रुप रे छाड़ देबो। यू। ओके ओके थैंक यू आगे। ओके बोधे प्रश्न आंसर बोधे हला हले ए सब्जेक्ट रो हमें कोन सिखलो टिके कमेंट हमें सुनिबा। ए सब्जेक्ट रो हमें कोन सिखलो टिके हमें सुनिबा। सर बहुत विषय गुड़े हम शिखिलु जेमतरे कि माने हमर सेवा कार्य जीवन रे की प्रकार आम सेवा कार्य करबा दरकार, की प्रकार आम रणनीति नेबा दरकार आ की प्रकार लोक मान निकट रे समानकर कल्चर को नहीं सुसमाचार को पहुंचेबा दरकार। ए समस्त विषय आमे शिखिलु आ से समस्त विषय भी वर्तमान जेहेतु आमे ओडिसा रे अछु, इंडिया भारत रे अछु, तो आम पाई गुटे माने कोन कहते फलप्रद शिक्षा मु कहि परबी एडा गुटे फलप्रद शिक्षा जहा कि माने आम सेवा कार्य संपूर्ण रूप एडा माने लागू भी हेबो तापर द्वितीय विषय प्रचुर फल भी पड़िबो। आ मु आशा करूची आ ए समस्त विषय मु टिके ए समस्त विषय टिके खोजुथिली किंतु जाय हो धन्यवाद जे एई शिक्षा द्वारा मु बहुत गुटे लाभ भी पाइछि आ बहुत प्रकार माने आइडिया कोन कोनती से समस्त विषय मु पाइली। तो सेति पय सर आपन को धन्यवाद जे एई प्रकार शिक्षा को आपन हम एई भितर को आनिले सेति पय बहुत बहुत धन्यवाद। एई शिक्षाटा मते बहुत भल लागला। Praise the Lord. प्लीज लॉर्ड आज्ञा प्लीज थैंक यू मिथुन भाई थैंक यू। प्रभुଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଏଇ କଲଚରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କଲଚରାଲ ମାନେ ଏବେକାର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କଲଚର ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ତା ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ତା ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା କି କଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇବାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡା ରହିଛି। ତ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଆମେ ମାନେ ସେ ବିଷୟଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କଣ କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିକି ବା ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ମାନିକି ଆମର ଇଏଟାକୁ ଆମର କଲଚରଟାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ମାନେ କହିପାରିବା, କିଛିଟା ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ଭଲରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବେ, ଆମର ବିଷୟଟା ଶୁଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆମର କଲଚରଟା ଖାଲି କେବଳ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଶୁଣି ନ ପାରନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଥିରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ବିଭିନ୍ନ ହୁଏତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଟା ସବୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆମକୁ ମତେ ବିଶେଷ କରି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷର ନୁହେଁ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ,
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭାଷାଟା ଅଲଗା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଗୋଡ ଧୋଇବା ପ୍ରଥାଟା ରହିଛି ଏଠି ମୁଣ୍ଡା ସମାଜରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଡ ଧୋଇଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥା ସେଟା ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମନା କରିବି ନାହିଁ ମୋର ଗୋଡ ଧୋନି କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଟା ପ୍ରଥାଟା ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଜଣ ବନ୍ଦାନ୍ତି ବନ୍ଦେଇ ନେବେ ବାଜା ବଜେଇ ନେବେ ବନ୍ଦନା ମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆମେ ଭାବି ମାନେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ କଲଚର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ସେଟା ତାଙ୍କର କଲଚର ସେଟା ତାଙ୍କର ସେ କଲଚରରେ ସେମାନେ ଆଗେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେ ଜଣ ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ସେମିତି ବନ୍ଦେଇ ତ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବା ଇଗ୍ନୋର କରିବାନି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେଇକି ଆମେ ସ୍ଲୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗସ୍ପେଲ ଦେଇପାରିବା ଏସବୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମତେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛିଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜାନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫୁଟନୋଟ ଆମେ କହିବୁ କି ଯେ ଗୋଟେ ଜୁମ ରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ କି ଯେ କୋରାପୁଟ ଆମର କୋରାପୁଟ ତ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଢଶୁର ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ଯଦି ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଘରକୁ ପଶିବେ ନାହିଁ ସେ ପଳେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ କି ଯେ ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭାଇ ନାହିଁ ସେ ବହୁ ପିଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଆଉ ଘରେ ଆଉ ପଶିବେ ନାହିଁ ସେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇଯିବେ ଆଜି ବି ସେ ମତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେ ଏମିତି ଆଜି ବି ଅଛି ବୋଲିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ଯଦିଓ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ରାଇଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ସେ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଢଶୁରକୁ ବହୁତ ମାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବି ନାହିଁ ମାନେ ରାଇଟ୍ ମୁହଁ ଚାହାନ୍ତି ବି ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ରାଇଟ୍ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେନି କଥା ତ ହେବେନି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବି ଥିଲା ସଂସ୍କୃତିରେ ବି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଦେଢଶୁର ଭାଉଜ ସବୁ ମାନେ ଭାଇ ବୋଉ ସବୁ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛି ମାନେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସେ କଲଚରଟା ଥିଲା ରହିଛି ଏବେ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା ଆଉ ହରିୟାଣା ଯଦି ଯିବ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବହୁ ପିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଓଢଣୀ ଦେଇକି ରହିବେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ବଡ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଆସିବେନି ହରିୟାଣାରେ ନିହାତି ରହିବା କଥା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବି ଯେ କଣ ଆଉ ଆଜିକାଲି ହବ କି ସମୟ ଅନୁସାରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦେଢଶୁର ପଛରେ ବାଇକରେ ବସି ବହୁ ମାନେ ଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଟା ତ କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହଁ ରାଇଟ୍ ଆଉ Praise the Lord, sir. Praise the Lord. ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ନରେଶ ଦାଦା ପ୍ରେଜ ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ 5 ବା 6 ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଲା ପାଇଛି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେବା ଅଛି କଲଚର ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଭାଷା ଅଛି ବାକ୍ୟ ଦେବା କିଭାବେ ଶିକ୍ଷା କିଭାବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ସେଟାও ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ସହଭାଗିତା ଦାୟିତ୍ୱ ବିବାହ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ଆମର ଯେପି ଦା କହିଲା আসলে কালচার সম্বন্ধে আমার বাংলাদেশে অনেক কালচার ଅଛି খারিয়া ଅଛି উরাও ଅଛି সাঁওতাল ଅଛି গারো জাতি ଅଛି তারপরে মুন্ডা ଅଛି এখনো সাঁওতাল মানে তাকে ଆପଣଙ୍କର যে কালচার গুড়া আছে সে পানি ଦେଇକି পা পরিষ্কার করিব তারপরে ঘরে ঢুকাইব মুন্ডা বা উরাও যে খারিয়া জাতি ଅଛି অনেক আমার বাংলাদেশে একই অবস্থা এখনো চালিছি বাহারটু কেউ আইলে বা কোনো প্রভুଙ୍କର লোକ ଯଦି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯିବ ସେଇ ଚାର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ନିୟମ ନୀତି ଅଛି ଯୋଉ କାଲଚର ଅଛି ତାଙ୍କେ ଏଇଟା କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ବାଂଲାଦେଶରେ ସେଇଟା ଅଛି ସାର୍ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କାଲଚର ତାପରେ ପା ମୁଛେଇ ଦଉଛି ବିବାହ ଯখন ହବ ସେଟାও ତାଙ୍କେ
ସେ କାଲଚାର ଗୁଡା ଦେଖା ଯାଉଛି ସାର୍। କିଛି କିଛି କାଲଚାର ହয়তো ନୂଆ ଭାବେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଗୁলা ଅଛି ସେଇଟା এখন ଚାଲିକି ଯାଉଛି আর কি। তো ধন্যবাদ হচ্ছে স্যার, যদিও মুখে একটা ক্লাস বাদ দিয়েছে শারীরিকের কারণে আবার নূয়া ভাবে আজই পাইছি ଆଉ আবার তো ভিডিওটা পাইবি হোয়াটসঅ্যাপে, সেজন্য আହୁରି শিখি পারিবি। ଆଉ অনেক ধন্যবাদ স্যার, প্রেজ দ্য লর্ড, থ্যাংক ইউ। Right. Okay. ଆଉ କେହି କିଛି କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ପଚାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରହରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ବାଇବେଲ ସମ୍ମତ କି ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବିବାହ ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ହଉଛି ହଳଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ, ହଁ। ତାପରେ କିଏ ମରିଗଲେ ବି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେୟର ମିଟିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ମାନେ କିଏ ଭୋଜିଭାତି କରିକି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉ କଣ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ପରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରହରୀ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଟିକେ କହିବେ। ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଇଏ ହେଇଥିବ, ମଞ୍ଚ ହେଇଥିବ, ସେ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେଇଟା ସବୁ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ, ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବୈଠକ ସେଟା ହଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ। ଏପଟରେ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରହରୀ, ଏପଟେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଟାଇପ ର କି? ହଁ ନାଇଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନୁହଁ, ପ୍ରହରୀ ତ ମାନେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ତ ସେଇଆ। ସେଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି। ସେଟା ମାନେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସେପଟ ସାଇଡ ରେ ଅଛି। ସେଟା ସେ ବାଜା ବଜେଇକି ଗୋଟେ ଇଏଟା ଥିବ, ସେଟା ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ, ଯୀଶୁ 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 କହିକି ଯୀଶୁ ଏମିତି କହିକି ବୁଲିବେ। ସେଇଟା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବୋଲି ଯୋଉ ଅଛି 3 ଦିନ ଯାଏ ବି ହୁଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହୁଏ, ସେଟା 2 ଆମର ଦିନ 3 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହୁଏ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କରନ୍ତି ମାନେ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ଯେମିତି ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲନ୍ତି ସେଇ ଚାମୁଣ୍ଡିଆରେ, ଠିକ ସେମିତି ହୁଏ। ସେ ଖାଲି ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜାଗାରେ ମାନେ ଭଜ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପାପ ହାରି, ଏମିତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ସେଇଟା ମାନେ ବାଇବେଲ ସମ୍ମତ କି ନା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ କି ନା, ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଟା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହୁଏ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ହୁଏ ବେଶୀ। ଆମେ ତ ସିଆ ସେତେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ତौर से ଆମେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉଛି ତେବେ ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟର ନାଁ ନେଇକି କିଛି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଯଦି କରୁଛୁ ମାନେ ମୋର ହିସାବରେ ବୋଧେ ସେଟା ଚଳିବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରହରୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମତେ ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଥିଲେ, ମାନେ ନାଚି ନାଚି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନାଚି ନାଚି ସେମାନେ ନିଜର ଅଙ୍ଗକୁ କାଟି କାଟିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାକୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କଣ ଥିଲା ସେଟା ମତେ ଟପିକ ଟା ପୁରା ମନେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିଲୁ ଆମେ। କହିବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯେମିତି ସେ ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନି ଆସିକି ସେଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ସେ ପାଣି କାଠ ଉପରେ ପାଣି ଢଳା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ପାଣିକୁ ଯେନ୍ ଚାଟି ପକେଇଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ପ୍ରହରୀ ସେଥିରୁ ଆସିଛି କି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଏମିତି ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ।
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେବତାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଳିଆ ବି କହୁଥିଲେ ଡାକ ଡାକ, ହୁଏତ ତମ ଦେବତା ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ କାଳ ହେଇଯାଇଥିବେ, ହୁଏତ ସେ କଣ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ। ସେଇ ଟପିକ ଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଆସିବ। ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କହିପାରୁନି, ତଥାପି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଧେ ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତ ମୋର ହିସାବରେ ବୋଧେ ଆମେ ସେଇଟା ସେ ସଂସ୍କୃତିଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରିକି ଏବେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ ହବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଜପତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ 9 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଆମେ ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳି ଧରିକି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମେ ନାଚୁଥିବୁ ଗୀତ ଗାଇକି। ଜଣେ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିକି ଆଉ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମେ ସେଇଟା ଗାଉଥିବୁ। ସେଇଟା ଆମର ଗଜପତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ 9 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ଏମିତି ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି, ମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ବାଇବେଲ ୟା ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯାହା ବି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଇବେଲର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ବାଇବେଲ ୟା ଉପରେ କଣ କହୁଛି। ତ ବାଇବେଲ ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ମଡିଫାଏ କରିକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିନିଂ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ସେ ଏଲିୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେମିତି ସେ ମୂଷା ଏବଂ ହାରୁଣଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଇ ମାନେ 10 ଆଜ୍ଞା ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ମାନେ ହାରୁଣ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀର ଇଏ ତିଆରି କରିକି ସେଇଟା ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହଁ, ସେଇଟା ରାଇଟ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ରାଇଟ। ତ ଆମେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ବାଇବେଲର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଜିରିଓର ପତନ କେମିତି ହେଲା, ଯୋଉ ଜିହୋଶୁଆ ତାର 6 ପର୍ବର ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ବୋଧେ ମାନେ ସେଇଟା କଲଚରଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ 6 ଥର ଘୁରିବେ ସେମାନେ ସେମିତି କି କଣ ଗୋଟେ ସେମିତି ବାଜା ବଜେଇକି, ତାପରେ ଜିରିଓ ପତନ ହେଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭଉଣୀ ପ୍ରେଜ ପ୍ରହରୀ ବିଷୟରେ ଯେନ୍ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେଟା ଟିକେ ମୁଇଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଯେ ଜାଗା ମାନକେ ବି ତାର ମାନେ ପ୍ରହରୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 150 କେ ନେଇକିରି ପ୍ରହରୀଟା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହେସି, ଯେନ୍ଟା କି 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତ ସଂହିତା 150ର 3। ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ନେବଳ ଓ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତାରାବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତାରାଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବଂଶୀରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଇ ପଦକେ ନେଇକରି ଆମର ଇ ସାଇଡରେ ସେଟା ପ୍ରହରୀ ହେସି, ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରସନ୍ ସେମାନେ। ସେଥିରେ ବି କିଛି ଭାବାକେ ଗଲେ କିଛି ଖରାପ ନାଇଁନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ କରୁଛନ୍। ଲୋକ ତ ଜାଣୁଛନ୍ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି। ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲ ଆଧାରିତ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଅଛି କି ଆମେ ସେୟା ଦେଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ପ୍ରହରୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯୋଉଟା ଏ ପ୍ରହରୀ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବାର ବିଷୟ ବୋଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଜପତିରୁ ଆସି ଏପଟ ଗୋଟେ ଏପଟର କଲଚରକୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ଭଲ ଲାଗେ। ବିଶେଷ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର ସୋନପୁରରେ ଏଇ ବର୍ଷ 2024ରେ ଆମର 2ଟା ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା। ମାନେ ଆମର ସୋନପୁରରୁ ପିଲାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରହରୀ ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ଟାଉନରେ ବୁଲେଇକିରି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବୁ ବୋଲେ।
ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ କଲି ଯେ କାଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ କି ବୋଲି। ଆଉ ଆମର ସେ ଟିକେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପରମିଶନ ମାଗବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରମିଶନ ବି ମାଗିଲେ। ଆଉ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଡାକିଲୁ। ଟାଉନରେ ସେମାନେ ନାଚି ନାଚି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଗଲେ, ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ଏ ବିଷୟଟା ଏବେ ଆମ ସୋନପୁରରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏଟା ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏଟା ବେଶୀ ଚାଲେ। ତମର ମତରେ ଏଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ପ୍ରହରୀ ଉପରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏରିଆ ଯେତେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ବାଇବେଲ ତାକୁ କଣ କହୁଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲାଗୁ କରିବା ଆପଣ ମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଇଟ୍, ଇଏ ପ୍ରହରୀ ଛାଡିକି ଆଉ କଣ କିଛି କହିବେ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରହରୀ, କଟକ ପୁରୀରେ ପାଲା, ଗଜପତିର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ରାଇଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଯେ ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କମେଣ୍ଟ କରିବା। ରାଇଟ୍, ଯାହା ବି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କେହି? ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯୋଉ କହିଥିଲି ସେଇ ମାନେ ହଳଦୀ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ କେହି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା ପରେ, କେହି ରାଇଟ୍, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା ପରେ ଯୋଉ ସବୁ କରାଯାଉଛି ritual। ହଳଦୀ ବିଷୟ ତ ଆମେ ସେତେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସଂସ୍କୃତି। ତ ବୋଧେ ମୋର ହିସାବରେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ବୋଧେ ହଳଦୀର ଇଏ ଯୋ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ, ବୋଧେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ର ପାୱାର ଅଛି ହଳଦୀର। ତ ବୋଧେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେଟା କରିଥିଲେ ବୋଧେ। ମୋର ସେଟା ତାର ହଳଦୀର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ପାୱାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ଆମର ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ। ହଁ ଦାସ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି, ଏବେ ସେଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିନା ଲୋକମାନେ, ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି। ସେଟା କଣ ହଉଛି ନା ଲଗଉଛନ୍ତି ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଲଗଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ମଜା ମଜଲିସ ଚାଲିଛି, ମଜା ମଜା ମାନେ ବହୁତ ଓଭର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ ର ମଜା। ଆମେ ଲିମିଟ ରହିବା କଥା। ଲିମିଟ ହଳଦୀଟା ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଟିଭି ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କଠୁ, ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଗୁଡାକ ବନ୍ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦାପନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଳସ ଯାକ ରଖିକି, ତା ଉପରେ ନଡିଆ ରଖିକି ସେମାନେ ସେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇକି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦେଇକି ସେ ପୁଅକୁ ବି ସେ ଝିଅକୁ ବି ବନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟାକୁ ବି ବନ୍ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନୁହଁ କି? ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଏ ସବୁ ବିନା କରିକି ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କରୁଛୁ ମାନେ ସେଟା ଚଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କରୁଛୁ ମାନେ ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ରାଇଟ୍, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କି ଯେ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ମରଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି କବର ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି କାଲି ମରଣ ହେଲା, ଆଜି କବର ଦିଆ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ରଖିବେ 29 ତାରିଖ ଦିନ, 29 ତାରିଖ ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି 16 ଦିନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗଜପତିରେ 3 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ସର୍ଭିସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଚଳିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ପରିବାର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ସର୍ଭିସ ହଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ହଉଛି। ତ
अंचल को धरिकी सेटा होची तेणु परिवार सांत्वना पाई तांकर जीवन रो जो समस्त कार्य थी ताकू आमे स्मरण करिकी करि पारबा सेटा संस्कृति को धरिकी को जगह 3 दिन कहउछन को जगह सप्ताह कहउछन को जगह 40 दिन को जगह 16 दिन कहउछन किंतु संस्कृति को धरिकी सेटा करि पारबा तो सेटा आमे करि राइट दास आगे आपण किछि ऐड करबा पय जाउथले ना ना मु से कथा कहूची जे हमर संस्कृति को धरिके हम चली पारिबा किछि Right. माने जहा करूछु हम प्रभु पई करू मोर Right. कहबार अर्थ होची जहा करूछु प्रभु को गौरव निमंत करू प्रभु को पई करू माने Right. ताटो अधिक न हो माने एक्स्ट्रा न हो गोटे लिमिट रखी कि प्रभुंकर गोटे गौरव लिमिट पय रखी आमे करबा प्रभुंकर गौरव पय करबा राइट आउ केही गजपति रे आमर एपटे आज्ञा आज्ञा आमर एपटे प्राय आम अंचल रे सबू आमको नहीं से माने फॉलो होछंती हमर हिंदू माने राइट बुझिले आमे समाज बेले से माने समाज करूछंती आमे मंडली बेले से माने मंडली करूछंती आमे एबे मुठी विश्व मांगे से हिंदू माने मुठी मागुछंती विश्व आमे जो हिंदू रविवार माने दिन विश्व हिंदू उपासना करूछु से माने रविवार दिन सत्संग करंती एवं आमर प्रार्थना मीटिंग गीत बही से माने बाहर किणी नहीं जाई जो जागा मानकरे जीसु ख्रीष्ट लेखा अछि सेठी आ रामकृष्ण लेखिकी प्रतिटी गीत से माने गाउछ अच्छा राइट तो से माने हमको फॉलो करछंती हां हमर पूरा आमर हम लोग माने हमको फॉलो करछंती आगे से माने हम लोग माने हमको फॉलो करछंती प्रेज गॉड राइट राइट थैंक यू प्रधान आगे आपण कोन कहथिले आम गजपति रे गोटे संस्कृति अछि बाहाघर समय रे बालक दिकन वार्ड मेंबर सरपंच मान को गुआ पानी देवार से गुआ पानी टा एक्चुअली सेटा हिंदू संस्कृति रो आसीची ताको बंद करबा पई हमर सम्मेलन स्वर मैगजीन माध्यम रे किछि प्रचेष्टा करा गला किंतु किछि काम देला नाही सेटा सेमती ही अछि बळवतर सेटा गोटे संस्कृति से गुआ पानी देवाटा कोन गोटे सेटा भलो कथा कि बाहाघर समय रे एटा बाहागर समय रे हमें हमर बड़ मान को रेस्पेक्ट करूछु आदर करूछु तो तो सेई ना नामटा चेंज करबा कथा से कोन Okay. गुआ पानी करिगिरी उपहार गुआ न उप उपहार आजिकली गुआ दे गुआ गुआ दे बाबू कहउनंती कहउसंती तो समस्ते कहंती गुआ गुआ दे गुआ देलो कि चेंज पारे ए पारे हां हमर व्यवहार आगे कोन कहथिले हां बालक व्यवहार आग काल रे गुआ पानी बोली कहउथिले किंतु आम गां कथा कहउचे एबे से ना ही धरू नांती उपहार देवा बोली कहउचंती आम मंडली कथा मु कहउची चेंज हो उपहार माध्यम रे निमंत्रण रिसेंटली मु आश्रयगढ़ जाइथिले गोटे बाहाघर को राइट ସେଇଠି ଆମେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଗୁଆ ଦେବାର ଅଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣିନ ଚାଲ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଧର ବୋଲି ମତେ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଧରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବଜେଇକିରି 6 ଜଣକୁ ଆମେ ଗୁଆ ଦେଲୁ ସେମାନେ गुआ पानी ଏକା ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ ଉପହାର କହିନାହାନ୍ତି हो परिवर्तन पाई समय लागबो से टर्मिनोलॉजी चेंज पाई समय लागि पारे किंतु कांसेप्ट लागि लोक मान को आदर करबा राइट ओके थैंक यू गोटे पद कहि कि आज रो डिस्कशन के क्लास को हमें सरीबा हमें समस्त खोलिबा प्रथम करंतिय तार 9 पर्व प्रथम करंतिय 9 पर्व हमें पढ़िबा 22 एवं 23 प्रथम करंतिय 9 पर्व 22 एवं 23 पढ़ि देबा जेपरि मु दुर्बल मानकु लाभ करि पारे एथि पई मु दुर्बल मानक निकटरे दुर्बल परि हेली राइट राइट दीदी टिके ब्रेक सो दुर्बल मानक पई मु दुर्बल हेली बोली कहछन राइट नेक्स्ट जेपरि प्रकार केते को रक्षा करि पारे एथि पई मु समस्तक निकटरे सब प्रकार अछि मु जेपरि सुसमाचार सहभागी हुए एथि पई मु सुसमाचार निमंते सब करे 21 भी पढ़ दे 21 पढ़ दे दीदी हां जेपरि मु व्यवस्था विहीन लोक मानकु लाभ करि पारे एथि पई एक मिनट 19 पढ़ दे 19 पढ़ दे कारण जेपरि मु अधिक संख्यक लोक लाभ करि पारे एथि पई मु काहारी अधीन न हेले हे निजको समस्तक दास कली
ଯେପରି ମୁଁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଯିହୁଦୀ ପରି ହେଲି। ଯିହୁଦୀ ହେଲେ। ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନର ପରି ହେଲି। कंटिन्यू करबे। ଯେପରି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଗତ ହେଲେ ହେଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ପରି ହେଲି। ଯେପରି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବଳ ପରି ହେଲି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେତେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହୋଇଅଛି। राइट ମୁଁ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ଆଶୀର୍ବାଦର ସହଭାଗୀ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସବୁ କରେ। ओके सब करे राइट इंग्लिश से पढ़ा को बहुत भल लगे इंग्लिश रे 22 रो सेकंड पार्ट I have become all things to all men. I have become all things to all men, so that by all possible means I might save some. ଆଉ ସେଟା 22 ରେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେତେ ଲୋକର ପରିତ୍ରାଣ ଯେପରି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଯାହାର ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ତାହା କତିର ତଦନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମାଚାର ଓକେ ସୋ ପାଉଲ ଏଠି କଣ କରୁଛି ମୋ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ହେଇଗଲେ ଅଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ ଜିହୁଦୀ ହେଲି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲି ଏସବୁ ତ କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେପରିକି କେତେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି किंतु ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ହେଲେ କି କିଛି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ଆଉ ଏଇଟା ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଶିଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ कि आमे जोठी भी जाऊ और लोक मानकर जेमिति अछि सेमिति रही कार्य करबा जहा द्वारा कि लोक मानकर परित्राण हबो एवं प्रभुकर गौरव हबो प्रभु आमे समस्त को ए सब्जेक्ट सिखिबारे आ प्रैक्टिस करिबारे सहाय्य करंतु राइट रिकॉर्डिंग थाउ ए सब्जेक्ट पई आमे गोटे असाइनमेंट देबो कि ए सब्जेक्ट रु 10टी विषय आपण माने कोन कोन सिखले या लेखिके पड़े एग्जाम हबो नै किंतु ए सब्जेक्ट रु 10टी विषय आपण माने कोन कोन सिखले ए विषय लेखिके आपण माने जहां भी सिखले 10टी विषय पॉइंट नंबर 1 2 3 एग्जांपल सहित उदाहरण सहित आपण लिखिबे एहा हला ए सब्जेक्ट पय परीक्षा आउ आज हला कि अप्रैल 15 डेडलाइन हेबा कि मे 15 डेडलाइन मे 15 तारीख सुधा आपण माने एही सब्जेक्ट रो ए जो 10टी पॉइंट ने कि आपण माने लिखिबे आ लिखिके हमकु पठेबे किछि प्रश्न या परे हमको पठेबे परा ने पठेबे हम ए जो सब्जेक्ट आपन पठे पीडीएफ रे आपन पठे देबो एटा हां ठीक पठे देबो हां पठे देबो रिकॉर्डिंग भी अछि ए सब हम पीटर आगे पठे देबो राइट थैंक यू 10टा पॉइंट कोन कहबे हां से 10टा पॉइंट आमे निजे बाहर करछि आपण मान निजे आपण ए सब्जेक्ट 10टी पॉइंट कोन कोन सिखले सेटा लिखि के पठे राइट ओके थैंक यू आउ नेक्स्ट क्लास में हमर दीरा टीचर अछंती आमे सेमान को इंट्रोड्यूस करा पाए चाहेबो आउ जणे ट्रैवल करछंती तथापि जदी टिके वीडियो ऑन कले हम टिके देखि परबा हां आज्ञा ट्रैवल करछंती हमर रेवरेंड पी कैनेडी आज्ञा से हमको होमिलेटिक सब्जेक्ट नेबे जहा कि हमने ग्रुप रे छाड़िछु आ आज्ञा शुक्रवार दिन से क्लास नेबे आ आज्ञा हाँ राइट हाँ एसी कार अछंती आज्ञा आईसी हाँ राइट ना आज्ञा नानी जगह फुल लाइट ऑफ है जी लाइट ऑफ है जी मोबाइल रो टिके हाँ कम से कम कैमरा टिके ऑन करंतु आज्ञा टिके आपन को फेस देगा पाई चाहे लोक माने राइट सो आज्ञा नेबे होमिलेटिक्स माने केमिति प्रचार करबाटा से विषय रे आज्ञा मन को शिक्षा देबे से नेबे शुक्रवार दिन से हले कि रेवरेंड पी कैनेडी आज्ञा से आम कॉलेज रे एमटीएच करछंती
बोधे आगको डॉक्टरेट भी करिवे सेटा हमें आशा रखुछु आ सी हेले कि रेवरेंड केनेडी आज्ञा आ दीर्घ 25 वर्ष ऊर्ध्व से ओडिसा रे प्रभुଙ୍କର सेवा कार्य करी तांकर ओडिया हम ओडिया अपेक्षा बहुत भल रहे आ से माने वर्तमान ओडिसा रे जाय कि बीबीएस प्रोग्राम करछंती ओडिया गीत कंपोज करछंती म्यूजिक देछंती एमिति से माने बीबीएस करिकि आछंती तो से हेले कि हमर रेवरेंड केनेडी आज्ञा तांको गोटे ताली देबा सेकंड हेले कि हमर मध्य रछंती पास्टर एमबी सानी आज्ञा से दिल्ली रे रहंती और से जने कंसल्टेंट बाइबल ट्रांसलेशन मिनिस्टर कंसल्टेंट बहुत बढ़िया से हम कॉलेज रे एमटीएस करके वर्तमान पीएचडी करछंती और से हमन को सिस्टमैटिक थियोलॉजी माने ईश्वर कोन किए आ सृष्टि कोन दूत कोन मनुष्य कोन उद्धार कोन आ जो एस्कटोलॉजी प्रभुଙ୍କର द्वितीय आगमन कोन ए सब जो 10टा टॉपिक रोची से विषय रे आगे हमन को क्लास नेबे आगे सानिया आगे आपण टिक वीडियो ऑन करि पारिबे आगे राइट से हला स्मार्ट आगे आ से दिल्ली रहंती दिल्ली रे थिबलो समस्त स्मार्ट आगे Yeah, thank you, sir. Thank you, everyone. राइट सो सी नेबे सिस्टम थियोलॉजी हमें आगे को भी गोटे कर ताली देबा राइट सो आगे नेक्स्ट मंडे आसबे नेक्स्ट सोमवार दिन आसबे आ कैनेडा आगे ए आसंता शुक्रवार दिन आसबे राइट ए हाला हमरो नेक्स्ट तापर से माने नेक्स्ट 10 वीक्स क्लास नेबे आ बुधे तापरे हमें ग्रेजुएशन पे बुधे प्रस्तुत हबा आ एटा हाला नेक्स्ट 10 वीक पे हमर ये तो हमें जेमती कहलु अप्रैल लास्ट पर्यंत हम क्लास थिबो तापरे आपण मान को असाइनमेंट दिया होची आ से असाइनमेंट आपण माने काम करिवे आ लिखि के पठेबे सेटा हाला आपण मान को समर वेकेशन